सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. My dear students, this video is for 9th standard subject Science and Technology for semi-English medium students. Lesson number 10, Information Communication Technology, the new direction of progress. Dear students, in this slide, these are the icons of Microsoft. This is Microsoft of Word. This is icon of Excel and this is icon of PowerPoint. First question related to information communication technology is, which devices do we use directly or indirectly for collecting, sharing, processing and communicating information? माहिती गोळा करणे, माहितीची देवाणघेवाण करणे, माहितीवर प्रक्रिया करणे तसेच संप्रेषण करणे यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कोणकोणत्या साधनांचा आपण वापर करतो? Which devices do we use directly or indirectly for collecting, sharing, processing and communicating information? याच्यासाठी कोणकोणत्या डिव्हाइसेसचा आपण वापर करतो? The answer is devices that we are used to collect, share and process or communicate or exchange information by electronic means are computer and networking hardware, that is radio, television, telephone, microphone, scanner, speakers, then digital camera, video display unit means monitor, printer, plotter, modern, then router of Wi-Fi, internet and satellites. They are called ICT devices. These are also called as information communication technology devices. These are used for sharing, processing and communicating information. The term information communication technology includes communication devices. या संज्ञेमध्ये किंवा ही जी कन्सेप्ट आहे, द टर्म इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी, या कन्सेप्ट मध्ये संप्रेषणाची साधने, कम्युनिकेशन डिव्हाइसेस अँड द यूज ऑफ दोज डिव्हाइसेस आणि त्यांचा उपयोग, त्यांचा वापर आणि त्याच्याबरोबर ज्या सेवा पुरविल्या जातात किंवा या साधनांचा वापर करून ज्या सेवा पुरवल्या जातात त्यांचा समावेश होतो. द टर्म इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी includes communication devices and the use of those devices as well as the services provided with their help. The store of information generated due to the advance in science and technology is increasing at a tremendous rate. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील जी प्रगती होत आहे, निर्माण होत असलेल्या किंवा या प्रगतीमुळे निर्माण होणाऱ्या माहितीचा साठा हा प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढतोय. इफ वी इग्नोर दिस एक्सप्लोजन, जर आपण या विस्फोटाकडे दुर्लक्ष केलं, इफ वी इग्नोर दिस एक्सप्लोजन इन इन्फॉर्मेशन, द नॉलेज दॅट वी हॅव विल बिकम आउटडेटेड, तर आपलं जे ज्ञान आहे ते कालबाह्य ठरणार. थिंक अबाउट इट. How is information communication technology important for dealing with the explosion of information? How is information communication technology important for dealing with explosion of information? Advances in science and technology
जनरेट डेटा ॲट ए ट्रिमेंडस रेट. आताच आपण शिकलो की विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये माहितीचा साठा निर्माण होते, माहिती निर्माण होते. This huge information must be disseminated and assimilated for increasing knowledge and evolving a knowledge-based society. Computer-based ICT is essential for it. आणि म्हणून या सर्व गोष्टींसाठी आयसीटीचं नॉलेज हे गरजेचं आहे. Then data processing, disseminate and transfer the data into information. ही सगळी माहिती हे इन्फॉर्मेशन मध्ये कन्वर्ट झाली पाहिजे, ट्रान्सफर झाली पाहिजे. देन स्टोरेज गरजेचं आहे. एवढी मोठी माहिती गोळा करण्यासाठी स्टोरेज महत्वाचं आहे. स्टोरेज फॉर सेव्ह द डेटा अँड इन्फॉर्मेशन. देन रिट्रायवल, obtain the store information. Then fourth important point is communication, exchange information. माहितीची देवाणघेवाण होणे, यासाठी या गोष्टी गरजेच्या आहेत. Devices used in information communication technology. माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानामधील साधने किंवा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये कोणती साधने, कोणती डिव्हाइसेस वापरली जातात. डिफरंट डिव्हाइसेस आर युज्ड फॉर प्रोड्युसिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर कम्युनिकेटिंग मीन्स शेअर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. कम्युनिकेटिंग मीन्स शेअर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. विविध डिव्हाइसेस वापरली जातात. माहितीच्या निर्मितीसाठी विविध डिव्हाइसेस वापरले जातात. कम्युनिकेटिंग साठी वापरले जातात. क्लासिफाय, सेव्हिंग, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, माहितीचे वर्गीकरण करण्यासाठी, स्टोअर करण्यासाठी, सेव्ह करण्यासाठी डिव्हाइसेस वापरली जातात. मॅनेजिंग इन्फॉर्मेशन साठी डिव्हाइसेस वापरले जातात. फॉर एक्झाम्पल, द टेलिफोन इज युज्ड फॉर शेअरिंग इन्फॉर्मेशन by converging with someone. उदाहरणार्थ, टेलिफोनचा वापर करून आपण संभाषण करतो आणि माहितीची देवाणघेवाण करतो. द कॉम्प्युटर which is the most important device for information communication. माहिती संप्रेषणासाठी कॉम्प्युटर हा अतिशय महत्वाचा डिव्हाइस आहे. is considered to have gone through 5 generations. त्याच्यासाठी माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचं प्रमुख साधन हा जो कॉम्प्युटर आहे, असं मानण्यात येतं की त्याच्या निर्मितीपासून पहिल्या 5 पिढ्या मानण्यात येतात. 5 जनरेशन is considered to have gone through 5 generations. Since it was first created, the computers used during the period between 1946 and 1959 are said to be first generation computers. संगणकाची पहिली पिढी 1946 ते 1959 या कालावधीतली मानण्यात येते. The ENIAC computer was made in this first period. ENIAC is the abbreviation of Electronic Numerical Integrator and Computer. It is Electronic Numerical Integral and Computer. This is the long form of ENIAC. The ENIAC computer was made in this period. Walls were used in its construction. या हा कॉम्प्युटर बनवताना मोठमोठे वॉल्स वापरले गेले. These walls were large in size. ते आकाराने मोठे होते. They are also consumed a lot of electricity. त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये वीजही लागायची. That generated heat and computers would shut down many times. आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये ते
इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम करायचे, मोठ्या प्रमाणामध्ये हीट निर्माण व्हायची आणि म्हणून तो अनेक वेळा शटडाऊन व्हायचा. टुडेज कॉम्प्युटर्स आर फिफ्थ जनरेशन कॉम्प्युटर्स. आजचे जे कॉम्प्युटर आहेत ते 5व्या पिढीतले कॉम्प्युटर आहेत. So the entry of computers in all fields in this age of technology has been possible only due to the increased speed of computers in which field of work we see computers being used. आजच्या तंत्रज्ञान युगातील सर्व क्षेत्रीय मध्ये जो प्रवेश झालेला आहे कॉम्प्युटरचा, तो त्याचा स्पीड इन्क्रीज झाल्यामुळे झालेला आहे, हे लक्षात घ्या. Now look at this figure of working of computer. This is input unit of computer. All types of information or data is entered into the computer through this unit. Generally a keyboard, this is keyboard, is used to enter data or information. कॉम्प्युटरला सर्व प्रकारची माहिती या युनिट द्वारे पुरवली जाते, इनपुट युनिट द्वारे पुरवली जाते आणि यासाठी हा कीबोर्ड वापरला जातो. नाउ दिस इज माउस ऑफ कॉम्प्युटर, दिस इज कॅमेरा, दिस इज द प्रोसेसर ऑफ कॉम्प्युटर, दिस इज प्रोसेसिंग युनिट अँड दिस इज द साउंड सिस्टम of the computer, this is printer and this is output unit. The result solution answer is eventually sent to output unit. Generally a screen, monitor or printer is used as an output unit. Means this monitor is output unit, this computer is output unit. तयार झालेलं उत्तर नंतर आउटपुट युनिट कडे पाठवलं जातं आणि साधारणतः आउटपुट युनिट म्हणून स्क्रीन किंवा प्रिंटरचा वापर केला जातो. देन इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट्स ऑफ ए कॉम्प्युटर. संगणकाचे म्हणजे कॉम्प्युटरचे महत्वाचे घटक कोणते? फर्स्ट इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट ऑफ कॉम्प्युटर इज मेमरी. Memory is the place for storing data obtained from the unit and also the generated solution or answer by the computer. मेमरी म्हणजेच इनपुट युनिट कडून या इनपुट युनिट कडून आलेली माहिती किंवा तयार झालेलं उत्तर साठवण्याची जागा म्हणजे मेमरी. तर मेमरीचे पण दोन प्रकार आहेत बघा. There are two types of memories in a computer. First is internal memory. Internal memory म्हणजेच कॉम्प्युटरची स्वतःची मेमरी असते. And second type of memory is external memory म्हणजेच बाहेरून पुरवण्यात आलेली मेमरी. So first type is the internal memory is of two types. आता ही internal memory आणि एक्सटर्नल मेमरी ही कॉम्प्युटरच्या मेमरीचे दोन प्रकार झाले. पुन्हा इंटरनल मेमरीचे दोन प्रकार असतात. फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरनल मेमरी इज रॅम. रॅम इज द अब्रिव्हिएशन ऑफ रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. दिस इज क्रिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स. इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पासून रॅम ही तयार केलेली असते. एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट कॅन फंक्शन ओनली एज लॉंग एज इट इज सप्लाइड विथ इलेक्ट्रिसिटी. जोपर्यंत विद्युत प्रवाह चालू आहे किंवा विद्युत पुरवली गेलेली आहे किंवा विद्युत सप्लाय असेपर्यंतच रॅम ही काम करते. किंवा कुठलाही इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स असेल, इलेक्ट्रॉनिक घटक असेल, तो इलेक्ट्रिक सप्लाय असेपर्यंतच काम करतो. देन सेकंड टाइप ऑफ इंटरनल मेमरी इज रोम. रोम मीन्स रीड ओनली मेमरी. The information stored here can only be read. We cannot make changes to the information originally stored here. म्हणजे ह्या मेमरी मधील माहिती आपण फक्त वाचू शकतो. मूळ माहिती मध्ये आपण कुठल्याही प्रकारचा बदल हा करू शकत नाही. Then second important component of computer is operating system. This is a program which provides a means of communication between the computer and the person working on it. कॉम्प्युटर व
कॉम्प्युटर आणि त्या कॉम्प्युटरवर काम करीत असलेली व्यक्ती या दोघांमध्ये सुसंवाद साधण्याचं काम ही ऑपरेटिंग सिस्टम करते. It is called the DOS, means disk operating system. We cannot use a computer without its operating system. कुठलाही कॉम्प्युटरचा वापर जर कॉम्प्युटर मध्ये ही ऑपरेटिंग सिस्टम नसेल तर आपण करू शकत नाही. देन प्रोग्राम, ए प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ कमांड्स टू बी गिव्हन टू ए कॉम्प्युटर. प्रोग्राम म्हणजे कॉम्प्युटरला दिल्या जाणाऱ्या कमांडचा समूह, त्याला म्हणायचं प्रोग्राम. देन डेटा अँड इन्फॉर्मेशन, डेटा इज इन्फॉर्मेशन इन इट्स रॉ फॉर्म. रॉ मीन्स अनप्रोसेस्ड मटेरियल. डेटा इज इन्फॉर्मेशन इन इट्स रॉ फॉर्म. डाटा म्हणजे कच्च्या स्वरूपातील माहिती, थोडक्यामध्ये डेटा अँड इन्फॉर्मेशन. There are two main components of computers: hardware and software. Hardware consists of all the electronics and mechanical parts used in computers. हार्डवेअर म्हणजेच कॉम्प्युटर मध्ये वापरले जाणारे सर्व पार्ट्स, मग ते इलेक्ट्रॉनिक असतील किंवा मेकॅनिकल पार्ट्स असतील, या सर्व पार्ट्सला हार्डवेअर असं म्हणतात. देन सॉफ्टवेअर, सॉफ्टवेअर refers to the commands given to the computer. सॉफ्टवेअर म्हणजे कॉम्प्युटरला दिल्या जाणाऱ्या कमांड्स पुरवली जाणारी म्हणजे इनपुट, supplied to it input and the results obtained from the computer after analysis. व माहिती व कॉम्प्युटर कडून मिळणारी विश्लेषित माहिती, अनालिसिस म्हणजे विश्लेषण करून मिळणारी जी माहिती, त्याला आउटपुट असं म्हणतात. जे हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर हे दोन महत्वाचे पार्ट्स आहेत, कॉम्पोनंट्स आहेत कॉम्प्युटरचे. देन मेक अ लिस्ट अँड डिस्कस. Make a list of various hardware and software items of a computer and discuss their working in the class. So, let us see what are the items of hardware. Various hardware parts. First we see the hardware part is keyboard. A keyboard has many buttons on it called keys. त्याला कीज असं म्हणतो. अनेक बटन असतात कीबोर्डवर. हा कीबोर्ड हे कॉम्प्युटरचं महत्वाचं असं हार्डवेअर आहे. Each key has a number, letter, symbol or word written on it. We press these keys to give instruction to a computer. This is called as typing. म्हणजेच आपण एक प्रकारे टायपिंग करतो. A keyboard is an input device. Then second important hardware of computer is mouse. Mouse is used to give instruction to the computer by pressing the buttons. त्यालाही माऊसलाही वेगवेगळे बटन असतात बघा. Pressing button on a mouse is called as clicking. The four actions of a mouse are, म्हणजे चार प्रकारचे actions माऊसने आपण करतो. Single click or left click. Single click or left click means pressing and releasing the left button of the mouse one time. जे डावं बटन आहे किंवा सिंगल क्लिक आहे त्याला एकच वेळेस पुश करतो आपण. This action select as object on the computer screen. कॉम्प्युटर स्क्रीन वरचा जो ऑब्जेक्ट जर आपल्याला सिलेक्ट करायचा असेल तर त्यासाठी आपण हे बटन वापरतो. देन राईट click. Second button, second action of mouse is right click. Right click means pressing and releasing the right button of the mouse one time. This action shows a list of commands called as right click menu किंवा त्याला पॉपअप मेनू असं सुद्धा म्हणतात. Then double click. Double click means pressing and releasing the left button of the mouse two times quickly. पटापट दोन वेळेस लेफ्ट क्लिक दाबली त्याला डबल क्लिक असं म्हणतात. दिस ऍक्शन इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ एंटर क्लिक. दिस ऍक्शन ओपन एन ऑब्जेक्ट ऑन
कॉम्प्युटर स्क्रीन. म्हणजे आपल्याला जो ऑब्जेक्ट ओपन करायचा आहे किंवा एखादा ऍप्लिकेशन ओपन करायचं आहे तर आपण त्याच्यावर डबल क्लिक करतो आणि देन लास्ट ऍक्शन इज ड्रॅग अँड ड्रॉप. To drag means to select the object or selection of text and move it using the mouse, keeping it left button press. डाव्याकडचं बटन आपण प्रेस करून ठेवतो आणि त्याला ओढतो, त्याला ड्रॅग अँड ड्रॉप असं म्हणतात. ड्रॉप मीन्स टू प्लेस द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इनटू ए न्यू लोकेशन. पहिल्या लोकेशन मधून नवीन लोकेशन मध्ये आपण त्याला ड्रॉप करतो. देन थर्ड important hardware of a computer is monitor. Monitor looks like a TV. It is also known as visual display unit. It shows the information available on a computer. And fourth hardware of a computer is printer. It is an output device. The output device है बघा. Laser printer use laser beam to give output. They produce high quality output. They do not make much noise while printing. म्हणून लेझर प्रिंटर हा चांगला प्रिंटर असतो असं म्हणायला काही हरकत नाही. देन let us see about softwares. First software is Notepad. Notepad is a plain text editor used for typing and editing text. By using Notepad, we can type stories, poem, letters. हे सर्व आपण नोटपॅडचा वापर करून टाइप करू शकतो. Then WordPad. WordPad is a basic word processor that comes free with Microsoft Windows operating system. The word processor is software that enables us to create, edit, format and print document. WordPad is more advanced than Notepad. Notepad पेक्षा WordPad हे advanced आहे, लक्षात घ्या. Compared to Notepad, WordPad provides few text formatting options. And then next software is Paint. MS Paint is a simple graphics application that comes with Microsoft Windows. Microsoft Windows बरोबर सुद्धा हे application सुद्धा मिळतं. It is an application software used to draw, color and edit pictures on a computer. Using Microsoft Word to create a document and write equation. कॉम्प्युटर मधील मायक्रोसॉफ्ट वर्ड याचा उपयोग करून एखादा डॉक्युमेंट लिहिणे, लेख लिहिणे किंवा इक्वेशन किंवा समीकरण तयार करणं कसं करायचं हे आता आपण शिकूया. तर using Microsoft Word to create document and write equation, first click on the word icon on the desktop. आता सुरुवातीच्या स्लाइड मध्ये व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला काही आयकॉन्स दाखवले होते. त्याच्यामध्ये असा वर्ड आयकॉन होता पहा. तर कॉम्प्युटरच्या डेस्कटॉप वरील वर्ड आयकॉनला सुरुवातीला क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन इन द फाइल टॅब अँड देन सिलेक्ट ब्लँक डॉक्युमेंट ऑप्शन. आता वर्ड आयकॉन क्लिक केल्यानंतर न्यू ऑप्शन वर क्लिक करा आणि त्यानंतर ब्लँक डॉक्युमेंट आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या there are various different types of slides in the file tab. From that we have to select blank document option. त्याच्यामधून आपण ब्लँक डॉक्युमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करायचं. म्हणजे त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेला हा जो इंटरफेस आहे अशा प्रकारचा इंटरफेस आपल्याला कॉम्प्युटरवर दिसणार आहे. समोर तुम्हाला दाखवलेलं आहे. देन आता इथे हे ब्लँक पेज आहे बघा. आपल्याला जशा साईजचं पेज पाहिजे इथं बघा, इथं पेज लेआउट म्हणून हे होम वेगवेगळे टॅब तुम्हाला दिसतील या इंटरफेसवर. होम, इन्सर्ट, देन पेज लेआउट, हे 3 नंबरचं पेज लेआउट आहे बघा. त्याला सिलेक्ट करून आपण पाहिजे त्या पेजची साईज सिलेक्ट करू शकतो. म्हणजे A4 असेल, A3 असेल, लीगल असेल, ते आपण साईज पेजची सिलेक्ट करू शकतो आणि त्याच्यानंतर आपलं जे मटेरियल आहे ते आपण त्याच्यावर कीपॅडच्या मदतीने आपण या ठिकाणी टाइप करू शकतो.
टाईप युअर मटेरियल ऑन द ब्लँक पेज ऑन द स्क्रीन युजिंग कीबोर्ड. कीबोर्डचा वापर करून आपण इथं टाईप करू शकतो. यूज द लँग्वेज, फॉन्ट साइज, बोल्ड एक्सेट्रा ऑप्शन्स इन द होम टॅब टू मेक द टाइप्ड मटेरियल अट्रॅक्टिव्ह. आता या वर्ड मध्ये होम हा जो सुरुवातीचा टॅब आहे त्याच्यामधले फॉन्टचा साईज आपण कमी जास्त करू शकतो, बोल्ड करू शकतो, इटॅलिक करू शकतो अशा प्रकारे, किंवा लँग्वेज आपण सिलेक्ट करू शकतो. आणि आपलं हे जे मटेरियल आहे किंवा आपलं हे जे लेटर आहे किंवा डॉक्युमेंट आहे हे आपण अट्रॅक्टिव्ह करू शकतो. तर समजा जर आपल्याला या ठिकाणी इक्वेशन टाईप करायचंय, टू टाईप इक्वेशन इन द टेक्स्ट सिलेक्ट इक्वेशन ऑप्शन इन द इन्सर्ट टॅब. आता या वरचा जो हा बार आहे, वरचा टायटल बार म्हणतात त्याला, या टायटल बार मध्ये सेकंड टॅब हा इन्सर्टचा असतो. ते इन्सर्ट क्लिक केल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारचा एक खाली तुम्हाला ऑप्शन्स दिसतील. त्याच्यामध्ये इक्वेशन हा एक ऑप्शन तुम्हाला दिसेल बघा, या अशा पद्धतीचा. टाईप युअर मटेरियल टू टाईप इक्वेशन इन द टेक्स्ट सिलेक्ट इक्वेशन ऑप्शन इन द इन्सर्ट टॅब. या इक्वेशनच्या खाली एक ड्रॉप डाऊन मेनू असतो बघा. तो ड्रॉप डाऊन मेनूवर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचे वेगवेगळे इक्वेशन्स तुम्हाला दिसून येतील. पाहिजे ते इक्वेशनच्या प्रत्येक टाईपच्या इक्वेशनच्या खाली एक ड्रॉप डाऊन एरो दिसेल. त्या एरोवर क्लिक केल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे इक्वेशन्स तुम्हाला दिसतील. आणि ज्या टाईपचं इक्वेशन्स तुम्हाला टाईप करायचं आहे त्याच्या ते सिलेक्ट करून त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला या टेक्स्ट तुमच्या डॉक्युमेंट मध्ये तशा प्रकारचे इक्वेशन येऊन जाईल. नंतर हे इकडे एक वेगवेगळे सिम्बॉल्स दाखवलेत, चिन्ह दाखवलेत, त्याचा तुम्ही या ठिकाणी पुन्हा वापर करू शकता. अशा प्रकारे तुमचं डॉक्युमेंट तुम्हाला पाहिजे त्या पद्धतीने तुम्ही टाईप करू शकता. Using Microsoft Excel to draw graphs based on the obtained numerical information. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल मध्ये किंवा मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलचा वापर करून आपल्याकडे जी संख्यात्मक माहिती आहे त्या माहितीचा आलेख काढणे. तो एक्सेलचा वापर करून कसा काढायचा लक्षात घ्या बघा. फर्स्ट स्टेप, click the Microsoft Excel icon on desktop. डेस्कटॉप वर असा X असा सिम्बॉल असलेला एक आयकॉन तुम्हाला दिसेल. तो मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलचा असतो. व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला तो सिम्बॉल दाखवलेला आहे. त्या सिम्बॉल वर क्लिक करा. क्लिक द मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल आयकॉन ऑन डेस्कटॉप. Then select the new and then blank option from the file tab. त्याच्यानंतर न्यू वर क्लिक करा आणि ब्लँक ऑप्शन वर क्लिक करा. ब्लँक ऑप्शन वर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा इंटरफेस तुमच्या कॉम्प्युटरवर हा दिसेल. अशा प्रकारचे वेगवेगळे टॅब दिसतील. होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट अशा प्रकारचे वेगवेगळे तुम्हाला टॅब या ठिकाणी दिसून येतील. त्याच्यानंतर टाइप द इन्फॉर्मेशन which is to be used to draw the graph on the sheet on the screen. नंतर हे जे शीट तुमच्या समोर आहे या शीट मध्ये ज्या माहितीच्या आधारे ग्राफ आपल्याला काढायचा आहे ती टाइप करायची, ती संख्यात्मक माहिती असणार आहे ती माहिती या ठिकाणी टाइप करायची. याप्रमाणे हे जे एक कॉलम्स आहेत आणि हे जे आडवे ते रो आहेत. हे कॉलम आणि रोचा वापर करून आपण या शीट मध्ये आपल्याकडे उपलब्ध असलेली माहिती भरायची. आफ्टर यू हॅव फिनिश टायपिंग सिलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अँड क्लिक ऑन रिक्वायर्ड ग्राफ इन द इन्सर्ट टॅब. आता जेवढी माहितीचा उपयोग करायचा आहे ते आपण राईट क्लिकचं बटन दाबून धरून त्याला सिलेक्ट करायचंय, ओढायचंय अशा पद्धतीने ड्रॅग करून
पूर्ण माहिती सिलेक्ट झाल्यानंतर इन्सर्ट या ठिकाणी टॅब आहे बघा, त्याला क्लिक करा आणि क्लिक केल्यानंतर ग्राफवर क्लिक करायचं आहे. आवश्यक तो ग्राफ तुम्हाला योग्य वाटेल, ज्या टाईपचा तुम्हाला ग्राफ हवा आहे त्या ग्राफवर क्लिक करा. After you have finished typing sheet the information, the click on the required graph in the insert tab. तुमच्या समोर तुम्हाला आवश्यक तशा पद्धतीचा ग्राफ हा तयार होणार. Then analyze the information using the graph. मग त्या आलेखाच्या माहितीच्या आधारे तुम्ही माहितीचं विश्लेषण करू शकता. What precautions will you take when entering data? डेटा एंट्री करत असताना एक्सेल शीट मध्ये डेटा एंटर करत असताना कोणती काळजी घ्याल? फर्स्ट थिंग इज, as far as possible the data should be kept in tabular form. डेटा एंटर करताना शक्यतोवर तो टेबलच्या स्वरूपात असावा. डिफरंट टाइप्स ऑफ डेटा शुड बी एंटर्ड इन डिफरंट सेल्स. वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा हा वेगवेगळ्या सेल्स मध्ये असला पाहिजे. डेटा शुड बी एंटर्ड नीटली अँड इन वन फ्लो. डेटा भरताना तो आपण नीटनेटका भरावा आणि तो एका फ्लो मध्ये असला पाहिजे. अननेसेसरी स्पेस अँड स्पेशल कॅरेक्टर शुड नॉट बी यूज. डेटा फिलअप करत असताना अनावश्यक स्पेस देऊ नये किंवा स्पेशल कॅरेक्टरचा वापर करू नये. देन सेकंड थिंग इज, मेनी टाइम्स वी ड्रॅग अँड फिल डेटा. बऱ्याच वेळेला डेटा भरताना आपण ड्रॅग अँड फिल वापरतो. At such times the smart tag can be used after drag data. म्हणजे अशा वेळेस आपण डेटा ड्रॅग केल्यानंतर आपण स्मार्ट टॅगचा वापर करू शकतो की ज्याच्या म्हणजे टू फिल एनी डेटा इन एनी मॅनर ॲज रिक्वायर्ड. म्हणजे आपल्याला आवश्यक त्याप्रमाणे आपल्या गरजेनुसार आपण डेटा फिल करू शकतो. Once the data has been entered, it can be formatted in different ways. एकदा डेटा फिल झाला म्हणजे त्याला वेगवेगळ्या प्रकारे आपण फॉर्मॅटिंग करू शकतो. सिमिलरली we can perform different types of calculations using different formulas. त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या फॉर्म्युलांचा उपयोग करून आपल्याला वेगवेगळे कॅल्क्युलेशन करता येतात. While using a formula, the is equal to sign should be typed first. कुठलाही फॉर्म्युला लिहिण्याच्या अगोदर इज इक्वल टू हे साइन लिहिणं आवश्यक असतं. सिमिलरली नो स्पेस शुड बी इन्सर्टेड व्हाईल टायपिंग एनी फॉर्म्युला. किंवा कुठलाही फॉर्म्युला लिहित असताना त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा स्पेस देऊ नये. Let us see using Microsoft PowerPoint to create a presentation. मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉइंटचा वापर करून सादरीकरण तयार करणे. सो फॉर इट फर्स्ट क्लिक ऑन द मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉइंट आयकॉन ऑन द डेस्कटॉप. तर डेस्कटॉप मध्ये हे पॉवर पॉइंटचा आयकॉन असतो बघा, त्या आयकॉनवर क्लिक करा सुरुवातीला. देन यू मस्ट हॅव with you the material and pictures related to the topic on which you wish to make the presentation. म्हणजे ज्याचं तुम्हाला प्रेझेंटेशन करायचं आहे, पॉवर पॉइंटचा उपयोग करून ज्याचं तुम्हाला प्रेझेंटेशन करायचं आहे त्या टॉपिकचं मटेरियल असेल किंवा पिक्चर्स असतील हे तुमच्याकडे अगोदरच असणं गरजेचं आहे. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही पॉवर पॉइंट या सॉफ्टवेअरचा उपयोग करतोय. ह्याच ज्याची आपण आता माहिती घेतो. मग हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अगोदर आम्ही काय करतो, याचे पिक्चर्स काढतो, फोटो काढतो, क्रॉप करतो आणि ते मटेरियल सर्व एका फोल्डर मध्ये टाकून ठेवतो आणि एकेका स्लाइडवर ते इन्सर्ट करत असतो.
म्हणून हा मुद्दा महत्वाचा आहे बघा. यू मस्ट हॅव विथ यू the material and pictures related to the topic on which you wish to make the presentation. ज्याचं सादरीकरण करायचं आहे, ज्या टॉपिकचं प्रेझेंटेशन करायचं आहे, त्या प्रेझेंटेशनच्या संदर्भात असलेलं मटेरियल आणि पिक्चर्स हे तुमच्याकडे ऑलरेडी तुमच्या कॉम्प्युटरला कुठल्या तरी फोल्डरला तुम्ही सेव्ह केलेलं असलं पाहिजे. देन सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन अंडर द फाइल टॅब अँड चूज द ब्लँक स्लाइड ऑप्शन. आता न्यू या स्लाइडवर पॉवर पॉइंट आयकॉनला तुम्ही क्लिक केलं, त्याच्यानंतर न्यू ऑप्शनला क्लिक करा आणि त्याच्यावर ब्लँक स्लाइड सिलेक्ट करायची. परंतु समजा एखादा ठराविक टाईपचं तुमचं प्रेझेंटेशन आहे आणि त्याच्यासाठी जर तुम्हाला एकदा वेगळ्या दिलेल्यापैकी एखादी स्लाइड तुम्हाला योग्य वाटली तर तीही तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. यू कॅन सिलेक्ट द काइंड ऑफ स्लाइड यू नीड अकॉर्डिंग टू युअर प्रेझेंटेशन. ब्लँक स्लाइड सिलेक्ट केल्यानंतर तुमच्या समोर हा अशा प्रकारचा कॉम्प्युटरवर एक इंटरफेस तुम्हाला दिसणार आहे. देन टाइप द इन्फॉर्मेशन यू नीड ऑन द ब्लँक स्लाइड अँड इन्सर्ट पिक्चर्स. आता ही जी ब्लँक स्लाइड तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल, याच्यावर तुम्ही टाइप करू शकता तुम्हाला पाहिजे ते मटेरियल किंवा तुम्हाला पाहिजे ते पिक्चर तुम्ही इन्सर्ट करू शकता. आता बघा हे पिक्चर जे आहे इंटरफेस, ब्लँक स्लाइड सिलेक्ट केल्यानंतरचा कॉम्प्युटरवरचा इंटरफेसचा फोटो आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये दिलेला आहे, त्याचा फोटो काढून किंवा हे जे मटेरियल आहे याचा फोटो काढून क्रॉप करून मी फोल्डरला अगोदर सेव्ह केले आणि अशा ब्लँक स्लाइड वर ते इन्सर्ट केलेले आहेत. हे इन्सर्ट केलेले पिक्चर आहेत माझ्या लक्षात घ्या बघा. Type the information you need on the blank slide and insert pictures. Use the design tab to design your slide. आता वेगवेगळे आपलं जे या ठिकाणचं मटेरियल आहे याच्यावर एक डिझाईन म्हणून टॅब असतो. त्या टॅबचा वापर करून तुम्ही या स्लाइडची वेगवेगळी डिझाईन करू शकता. Then use the animation tab. आता बघा हा अॅनिमेशन टॅब या ठिकाणी दिसतो आहे, हा डिझाईन टॅब आहे बघा. डिझाईन टॅबवर क्लिक केलं म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळे ऑप्शन दिसतील, त्याला तुम्ही वेगवेगळे कलर फिल करू शकता, फॉर्मॅटिंग करू शकता, अशा प्रकारे सुंदर प्रेझेंटेशन तयार होऊ शकतं किंवा अॅनिमेशन देऊ शकता. इथं अॅनिमेशन टॅब असतो बघा. यूज अॅनिमेशन टॅब टू अॅनिमेट द स्लाइड अँड मेक ए स्लाइड शो. अॅनिमेशन टॅबच्या सहाय्याने स्लाइडला अॅनिमेशन देऊ शकता. आता मी जो तुम्हाला फर्स्ट पार्टचा न्यूमेरिकल पार्ट शिकवतो त्यावेळेस एक एक स्टेप अशी पुढे सरकते बघा स्लाइडवर, तर ते काय अॅनिमेशन आहे. तर अशा प्रकारे अॅनिमेशन देऊन आपल्याला स्लाइड शो करता येतो. अशा पद्धतीने पॉवर पॉइंटचा वापर आपण करू शकतो. नाउ look at these two icons. This icon is of Adobe Reader and this is second icon is of Internet Explorer. This is the icon of Internet Explorer and this is the icon of Adobe Reader. So what is the use of Adobe Reader? A PDF file means a PDF means portable document format. This is PDF is the abbreviation of portable document format. A PDF or portable document format file can be used to view the file, to print it or to handle file. जे PDF च्या स्वरूपामध्ये ज्या फाईली असतात ती फाईल पाहण्यासाठी Adobe Reader चा वापर होतो किंवा एखादी प्रिंट काढण्यासाठी किंवा फाईल हाताळण्यासाठी Adobe Reader या सॉफ्टवेअरचा उपयोग होतो. And then second thing is Internet Explorer. What is Internet Explorer? Internet Explorer is a kind of search engine. Internet Explorer
इज द काइंड ऑफ सर्च इंजिन. ते एक सर्च इंजिन आहे. इट हेल्प्स टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन वी वॉन्ट फ्रॉम ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. हे एक प्रकारचं असं सर्च इंजिन आहे की ज्याच्याद्वारे इंटरनेटवरची उपलब्ध जी माहिती आहे, इंटरनेटवरची उपलब्ध माहिती आहे ती शोधण्यासाठी याचा उपयोग होतो. ते ब्राउझर एक प्रकारचं. Then notice, while studying the subject of science and technology, you have to actually make use of information communication technology that you learn in this lesson. म्हणजे या प्रकरणात अभ्यासलेली जी माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाची जी माहिती या प्रकरणामध्ये तुम्ही मिळवलेली आहे त्या माहितीचा उपयोग तुम्ही विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयाचा अभ्यास करताना करायचा आहे. डू टेक द हेल्प ऑफ युअर टीचर्स ॲज वेल ॲज युअर पॅरेंट्स अँड फ्रेंड्स इफ यू नीड इट. आणि यासाठी आपले शिक्षक तसेच तुमच्या पालकांची किंवा मित्रांची आवश्यक असेल त्या ठिकाणी तुम्ही मदत घ्यावी. Some uses of information communication technology are given in the boxes below. What are its other uses? First we see the uses which are given in these boxes. First use is demonstration. Some experiments and concepts in science can be demonstrated easily and effectively by using simulation and animation, that is functioning, for example, functioning of the nervous system. Demonstration म्हणजेच निर्देशन. विज्ञानातील काही प्रयोग संकल्पना असतील तर सिम्युलेशन आणि ॲनिमेशनचा वापर करून परिणामकारकपणे सहजपणे त्याचं डिमॉन्स्ट्रेशन केलं जातं. उदाहरणार्थ नर्वस सिस्टमची फंक्शनिंग आपल्याला कॉम्प्युटरचा वापर करून सुंदर पद्धतीने आपल्याला त्याचं डिमॉन्स्ट्रेशन करता येतं. देन प्रेडिक्शन्स म्हणजेच अंदाज वर्तवणे. प्रेडिक्शन्स कॅन बी मेड आफ्टर कंपिलिंग अँड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, दॅट इज मिटिओरॉलॉजी. माहितीचे संकलन करून त्यावर प्रक्रिया करून अंदाज वर्तवला जातो कॉम्प्युटरचा वापर करून. फॉर एक्झाम्पल मिटिओरॉलॉजी, हवामानशास्त्र याच्यामध्ये उपयोग केला जातो. देन थर्ड यूज इज कलेक्टिंग सायंटिफिक इन्फॉर्मेशन, दॅट इज इंटरनेट, ईमेल्स, न्यूज ग्रुप्स, ब्लॉग्स, चॅट रूम्स, Wikipedia, then video conferencing, etc. The शास्त्रीय माहिती गोळा करणे, कलेक्टिंग सायंटिफिक इन्फॉर्मेशन. मग त्याच्यामध्ये इंटरनेट आलं, ईमेल्स आले, न्यूज ग्रुप आहेत, ब्लॉग्स आहेत, चॅट रूम्स, विकिपीडिया, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यांचा उपयोग करून आपण कॉम्प्युटर मध्ये या गोष्टींचा उपयोग करण्यासाठी आपण कॉम्प्युटर यूज करतो. देन व्हॉट आर इट्स अदर युजेस? व्हॉट आर द अदर युजेस इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन? ऑनलाइन नोट्स, videos, tutorials, video conferencing, etc. can be used with the help of information communication technology for teaching students at the comfort of their homes. And second use is research work. Research work in various fields is conducted in various parts of the world. This research can be made available to different scientific communities all over the world with the help of information communication technology. Then opportunities in the computer field. संगणक क्षेत्रामध्ये काय काय संधी आहेत? सॉफ्टवेअर फील्ड. नंबर 1 इज सॉफ्टवेअर फील्ड. दिस इज अन इम्पॉर्टंट फील्ड. एक महत्वाचं क्षेत्र आहे. Having accepted the challenge of creating software
मेनी कंपनीज हॅव एंटर्ड इन दिस फील्ड. सॉफ्टवेअर तयार करण्याचं जे आव्हान आहे, जे चॅलेंज आहे, हे स्वीकारून अनेक कंपन्या या क्षेत्रामध्ये उतरलेल्या आहेत. The opportunities in the software field can be classified as the follows. त्याचं वर्गीकरण आपल्याला अशा पद्धतीने करता येईल. ऍप्लिकेशन प्रोग्राम डेव्हलपमेंट, देन सॉफ्टवेअर पॅकेज डेव्हलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स अँड युटिलिटी डेव्हलपमेंट, स्पेशल पर्पज सायंटिफिक ऍप्लिकेशन्स. अशा प्रकारे आपल्याला त्याचं सॉफ्टवेअर फील्ड मधल्या ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, ज्या संधी आहेत, त्याचं वर्गीकरण आपल्याला करता येईल. देन next opportunity is in hardware field. Today's there are several companies in our country too which makes computer. आता आपल्या देशात सुद्धा कॉम्प्युटर तयार करणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत. They sell computers that they have themselves made. ते स्वतःचे कॉम्प्युटर तयार करून विकतात. Other sells computer brought from outside as well as repair them and take maintenance contract to keep computer in big companies working efficiently without a break. किंवा ते दुसऱ्या देशातून किंवा दुसऱ्या बाहेरून ते कॉम्प्युटर विकत आणून त्याचे रिपेअरिंगचं काम करतात, मेंटेनन्स करतात. त्या दुसऱ्या कंपनीचे कॉम्प्युटर खराब होऊ नये म्हणून ते काम करतात. अशा प्रकारच्या संधी त्यांना मिळतात. प्लेंटी ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल हिअर. आणि त्याच्यामुळे अनेक प्रकारच्या नोकऱ्या, भरपूर नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. देर आर जॉब्स ऑपॉर्च्युनिटी इन हार्डवेअर डिझायनिंग. हार्डवेअर डिझायनिंग मध्ये भरपूर संधी आहेत. हार्डवेअर प्रोडक्शन, हार्डवेअर असेंबली अँड टेस्टिंग, हार्डवेअर मेंटेनन्स, सर्व्हिसिंग अँड रिपेअरिंग एक्सेट्रा. जे या क्षेत्रांमध्ये नोकरीच्या संधीज आहेत. देन ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग ऑफ न्यू एंट्रन्स फॉर व्हेरियस जॉब इज अ व्हास्ट फील्ड. वेगवेगळ्या कामांसाठी नव्यांना शिकविण्याचे ट्रेनिंग हे एक फार मोठं फील्ड आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव डेडिकेटेड टीचर्स हू आर कॉम्पिटंट इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्युटर्स. स्वतः समरस होऊन शिकवणारे आणि संगणक विषयात कार्यक्षम असणारे प्रशिक्षक या फील्ड मध्ये महत्वाचे असतात. देन मार्केटिंग, देर आर मेनी एस्टॅब्लिशमेंट्स which make and sell computers and related accessories. संगणक आणि त्याला पूरक सामग्री म्हणजेच ऍक्सेसरीज तयार करणाऱ्या व विक्री करणाऱ्या खूप संस्था आहेत. दे नीड गुड सेल्स personnel who are experienced in the working of the computer as well as skilled in marketing. म्हणजे अशा ज्या कंपन्या आहेत त्यांना संगणकाची कार्यपद्धती आणि अनुभव बरोबरच मार्केटिंग मधील कौशल्य असलेल्या लोकांची आवश्यकता असते. त्यांना मार्केटिंग मध्ये ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. सो स्टुडंट्स, इन दिस वे दिस लेसन इज कम्प्लीटेड. थँक यू.